गलबात जे फेल हो जाती है तो कि तुसीं अगे वधोगे? बिल्कुल जी, दिल्ली कूच का मतलब दिल्ली कूच है। ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਛੱਡਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਰੇਲਾਂ ਵੇਚਤੀਆਂ, ਏਅਰਪੋਰਟ, ਪੋਰਬੰਦਰ, ਗਦਾਮ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਆ ਡਾਨੀ ਬਾਨੀ ਨੂੰ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਾਨੀ ਬਾਨੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ गेहूं ਦਾ ਰੇਟ ਘਟਤਾ, यूपी ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਰੋਲੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਨਾ। कि ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਧਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਉਲਟਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੱਸਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਸੁੰਨੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਆਵਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पूनिया है तो तुसी देख रहे हो पंजाबी रेडियो न्यूज़ से। मैं हुण संभू बार्डर ते खड़ा ते अज तीजा दिन है किसान प्रोटेस्ट का। तुसी देख रहे हो कि किसान लाइन 'च खड़े ने ते सारे शांतमई खड़े ने ते एक हिसाब नाल इत्थे अज किसान बैरीकेड तोड़न की कोशिश नहीं कर रहे ते उधरों भी अथरू गैस के गोले नहीं छड्डे जा रहे ते हरियाणा पुलिस भी शांत है ते इस शांति का की कारण है ये भी आपां गल करांगे कि क्यों जेडे किसान है इदा लाइन बना के खड़े ने। अज सारे बजुर्ग किसान अगे ने। सब तो पहला तो जी ये मैं पूछना चाहूँगा कि अज देख रहे हैं किसान जेडे नौजवान किसान है वो बैरीकेड तोड़न की भी कोशिश नहीं कर रहे। एक हिसाब नाल शांति है, शांति का की कारण है? शांति साडा जो जथेबंदी है, जो साडे किसान वीर ने, किसान नौजवान पीढ़ी बजुर्ग, ये जथेबंदी लोग ने शांतिपूर्वक बह के ही अपना हक लैन जाना चाहते हैं भी अही अपना कोई दुर्वरतों ना करी जो साडी सरकार तक कोई मारी साडी गल पहुँचे। क्योंकि भाई सरकार ने बहुत अत्याचार किया वा। परसों कल ते परसों 2 दिन बहुत बमबारी की है कर सरकार ने। ये कोई पाकिस्तान हिंदुस्तान जंग नहीं हो रही। अपनी ये किसान मजदूर लोग अपना प्रोटेस्ट कर सकते, शांतिपूर्वक कर सकते हैं। हक है साडा। आई जो साडिया 2020 मंगा मनिया मोदी सरकार ने, वो मन्ना साडिया मंगा पूरी नहीं कीतियां। वो मंगा का हक लैन वास्ते ये इलैक्शन करके हुण साडे किसान मजदूर अपने हक लैन वास्ते फिर तुरे दिल्ली नूं, पर दिल्ली जान दिंदे। दिल्ली साडी राजधानी है। क्यों इन्हां वड्डे वड्डे बैरीकेड ला के सानू रोकिया, साडे बमबारी की, गोलियां चलाइयां, लगभग 100 जवान 100 बंदा जख्मी किया उन्होंने। क्यों की गल आई कि अपने खाली हथ आए हैं, अं कोई ये नहीं भी हथियार लै गए हैं, खाली हथ लैके अपना प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। अपन मंगा लैनिया साढ़े 12 मंगा ने वो दे देना, MSP दे देना, जी स्वामीनाथन की रिपोर्ट दे देना, फिर साडा 2020 बिजली सोर्स बिल कर देना, हल कर देना। उधरों साडा ये की नाम लेंदे ने किसानों का कर्जा माफ कर देना। डब्ल्यू बाहर आके साडे किसानों का जिहड़ा मंडीकरण बनाया जाए। क्यों साडा मंडीकरण पंजाब का बंद कर रहे हैं? क्यों साडे किसान मार रहे हैं? MSP झोने की खत्म कर दी, गेहूं का रेट कम कर दिया इन्होंने। 800 रुपया गेहूं का रेट कम। क्यों किसान नहीं मारेंगे वो? इसलिए हमारा जो हक है, हक लेने के लिए हम मोदी को ये पहले ही बोला था कि मोदी जी पंजाबी च रखो आप जी। ते आई मोदी ने पहले कह चुके थे मोदी जी भी तुम साडियां जे मंगा मनिया ही वो मंगा दे दो, साडियां हक साडे दे दो, अपने हक लैके ही अपने घर मारांगे। अं नहीं गांजे। अज साडी जो मीटिंग चल रही है, टाइम दिता वा, वो मीटिंग मान जाए साडे मंगा अं तो चल जाएंगे। साडी कोई जिद नहीं भी अं दिल्ली जाके ही वापस आवांगे। जे अज जिहड़ी मैनू भी खबर लगी कि अज जिहड़ी शांति है नौजवान किसानां नूं तुसीं इस करके पीछे किया होया है क्योंकि सरकार नाल गलबात चल रही है। हाँ जी। जे सरकार नाल गलबात अज फेल हो जाती है तो की कल तुसीं दोबारा दिल्ली वधोगे? जाना वहाँ कल आप निकलेंगे, आगे निकलेंगे, चाहे हमारी जाना भी जाए, आप कल आगे जाएंगे। जी रुकेंगे नहीं जी। ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਛੱਡਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਰੇਲਾਂ ਵੇਚਤੀਆਂ, ਏਅਰਪੋਰਟ, ਪੋਰਬੰਦਰ, ਗਦਾਮ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਆ ਡਾਨੀ ਬਾਨੀ ਨੂੰ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਾਨੀ ਬਾਨੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ गेहूं ਦਾ ਰੇਟ ਘਟਤਾ, यूपी ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਰੋਲੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਨਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਰੇ ਆ, ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ
ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਉਧਰੋਂ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਸਰਕਾਰ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਵਧਣ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਖਾਲੀ ਇਹ ਰੋਡ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਘੱਗਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਸੁਸਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ 2 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਧਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਉਲਟਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੱਸਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਰਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ, ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਸਿਰਫ ਵਾਧੇ ਸੀ ਅੱਗੇ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਗੂ ਸੀਨੀਅਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਯੂਥ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸੰਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਬਤਾਬੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਯੂਥ। ਹਿੰਸਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਖੜੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਮੰਨ ਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਮੋਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਚੱਲਦਾ, ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ, 2 ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਆਖਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਿਕਲਣਾ। ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਲ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਰਾਈਟਸ ਆ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੱਢ ਲਵੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੱਢ ਲਵੇ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਜਮਾ ਉਲਟਾ ਹੋ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ 2 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਸੜਕ ਤੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਸਤਾ ਰਹੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਵੇਂ ਆ ਜੀ, ਇਵੇਂ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਕੂਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ, ਬੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ 2020 ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ 13 ਮਹੀਨੇ ਸਕੂਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਉਹ ਸਾਡਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਕੂਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੜਨਾ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਣਾ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਆਪਣੇ ਠੀਕ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਲੇ ਕੋਈ 10-20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-20 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਵਿਗੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਧਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੱਕ ਬੰਨ ਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਜਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਜਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਨੌਕਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨੌਕਰ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਕਦੀ ਮਾਲਕ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਟੇਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ? ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸੱਦਦ ਦੇਖੋ, 200 ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਬੜ ਬੁਲੇਟਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਪੈਲਟ ਬੁਲੇਟਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੋਣ ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਸੁੰਨੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਅਵਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁੰਨੀਆਂ ਕਰ ਛੱਡੀਆਂ 70 ਸਾਲ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸੰਸਦ ਅਵਾਰਾ ਹੋਈ ਆ, ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਭਰ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਆਪਣੀ ਲੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਊਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹਨੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਖੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਨਕਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਦੇ
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥਰੂ ਗੈਸ ਦਾ ਗੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ? ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੁਰਲਾਲ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪਲੇਟ ਹੈ, ਸ਼ੀਟ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਖੋਲੀ ਪੁਲਿਸਿਆ ਨੂੰ? ਹਾਂ ਖੋਲੀ ਹੈ ਅੱਛਾ, 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਐਨਕਾਂ ਇਹ ਸਵਿਮਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂ ਇਹ ਧੂਏ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਸੂ ਗੈਸ ਗੋਲੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕੋ ਵਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੇ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ? ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਜੀ ਰਾਤ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ 6:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ। ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕਿ ਅੱਧੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਟੁੱਟੇ ਨੇ ਅਜੇ, ਅੱਧੇ ਪੱਥਰ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਨੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਧੇ ਹੁਣ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚ ਲਓਗੇ ਜੇ ਹਾਂ ਖਿੱਚ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੋਲੇ ਅਸਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਛਰਲੇ ਵਾਲੀਆਂ। ਕਈ ਬੰਦੇ 200 ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਫੱਟਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਨਾ। ਇਹ ਧੂਏ ਵਾਲਾ ਗੈਸ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੋ ਨਾ ਛੱਡਣ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਤੇ ਆਹ ਤੋੜਨ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦਾ ਕੋਲ ਸੀਗੀ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ JCB ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਲੀ ਵੀ ਲਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਟੋਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਰੀ ਬਰਸਾਣ ਵਾਲਾ ਪੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਿਮਿੰਗ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚਸ਼ਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪਲੇਟ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੋਟਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ ਬਾਈ। ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਇਹ ਰੋਸ ਦਾ ਝੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਾਲਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਝੰਡਾ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ